اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا میثاقکم تم سے وعدہ، میثاق پکے وعدے کو کہتے ہیں، تو وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا میثاقکم تم سے وعدہ یعنی پکا وعدہ لیا، کس بات کا؟ لا تسفکون تم نہیں بہاؤ گے۔ سفک یسفکو اس کا مطلب ہوتا ہے خون بہانا، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، قالوا اتجعل فیہا من یسفک فیہا الدماء، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق بنا رہے ہیں یسفک الدماء جو خون بہائے گی؟ تو سفک یسفکو کا مطلب ہوتا ہے خون بہانا، یعنی قتل کرنا کسی دوسرے کو، اس کے لیے خون بہانا۔ تو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کس بات کا؟ لا تسفکون دماءکم، کہ تم نہیں بہاؤ گے اپنے خون کو۔ اپنے خون کو بہانے سے مراد یہ ہے کہ آپس میں تم ایک دوسرے کو مار کر اپنا خون نہیں بہاؤ گے۔ لا تسفکون تم نہیں بہاؤ گے، دماء دماء دمیون کی جمع، دم کہتے ہیں اس کو خون کو، دماء اس کی جمع ہے، دماءکم اپنے خون کو۔ عربی میں تو یہ جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اردو کے اندر اس کا ہم جمع والا ترجمہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارا محاورہ نہیں ہے۔ عربی محاورے کے اندر یہ جمع کا لفظ استعمال بالکل ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن چونکہ ہمارا اردو کا محاورہ اس کو جمع کا لفظ استعمال نہیں کرتا، اس لیے ہم اس کا ترجمہ مفرد والا ہی کریں گے کہ لا تسفکون تم نہیں بہاؤ گے دماءکم اپنے خون کو، یا اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، مرادی ترجمہ ایک دوسرے کے خون کو۔ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، ولا تخرجون اور نہ تم نکالو گے، اخرج یخرج اخراج اس کا مطلب ہوتا ہے نکالنا، ایک ہوتا ہے خرج یخرج اس کا مطلب ہوتا ہے خود نکلنا، ایک ہوتا ہے اخرج یخرج اس کا مطلب ہوتا ہے نکالنا۔ ولا تخرجون اور تم نہیں نکالو گے انفسکم ایک دوسرے کو، لفظی معنی تو اس کا پھر بھی یہاں پہ بھی یہی بنتا ہے کہ تم نہیں نکالو گے اپنے آپ کو۔ اپنے آپ کو نکالنے سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کو، یعنی جو تمہارے قبیلے کے لوگ، جو تمہارے مذہب کے لوگ ہوں گے، تم ان کو نہیں نکالو گے۔ من دیارکم ان کے گھروں سے، ولا تخرجون انفسکم نہ تم نکالو گے انفسکم اس کا مرادی معنی ہم یہ کر لیتے ہیں ایک دوسرے کو، اور نہ تم نکالو گے انفسکم ایک دوسرے کو من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کیا، ثم اقررتم پھر تم نے اقررتم اقرار کیا، وانتم تشہدون اور تم اس چیز کو دیکھ رہے تھے، وانتم تشہدون اور تم اس چیز کو دیکھ رہے تھے۔ یہ قدیم بنی اسرائیل تورات کے اندر یہ حکم ان کے لیے موجود ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، خون ریزی نہیں کرو گے، اور نہ ہی تم اپنے ہم مذہب آدمی کو اس کے گھر سے نکالو گے، اس کو ایسا مجبور جی میری آواز آ رہی ہے؟ یہاں سے موبائل میں کچھ پرابلم ہوگی اس وجہ سے وہ جی صحیح اب آ رہی ہے، صحیح میری آواز آ رہی ہے؟ جی صحیح اب آ رہی ہے۔ کیا میری آواز آ رہی ہے؟ جی چلیں ٹھیک ہے، موبائل کا کچھ مسئلہ بن گیا، وہ بند ہو گیا، اس وجہ سے میں یہاں سے پڑھا دیتا ہوں۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے لیے تورات کے اندر حکم موجود تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، اور نہ ہی ایک دوسرے کو ایسے حالات دوچار کرو گے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کے کسی اور جگہ جانے پر مجبور ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے
اس کے بعد کیا ہوا؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہؤلاء سے اس میں اشارہ جو موجود ظاہر والے لوگ ہیں، ٹھیک، ثم انتم ہؤلاء، پھر تم اے لوگو یعنی اے یہود تم جو ابھی موجود ہو، ہؤلاء سے مراد اشارہ ان یہودیوں کی طرف ہے جو آج موجود تھے، یعنی جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھی اس موقع پر موجود تھے، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پھر تم لوگ تقتلون انفسکم، قتل کیا تم نے انفسکم ایک دوسرے کو، وتخرجون اور نکالا فریقا منکم ایک جماعت کو، منکم اپنے میں سے، تم میں سے ایک جماعت کو نکالا، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون تم نے ایک دوسرے کے خلاف مدد کی، تظاہرون علیہم تم نے ایک دوسرے کے خلاف مدد کی، بالاسم گناہ کے ساتھ، والعدوانی اور زیادتی کے ساتھ، پھر تم نے تظاہر کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا، علیہم کا مطلب ہوتا ہے خلاف، ٹھیک، تظاہرون علیہم تم نے ایک دوسرے کی مدد کی، علیہم ان کے خلاف، بالاسم گناہ کے ساتھ، والعدوانی اور زیادتی کے ساتھ۔ اس کا اصل میں تھوڑا سا پس منظر آپ کو معلوم ہو جائے پھر ان آیات کا مطلب بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہود مدینہ کے اندر جو آباد تھے ان کے دو قبیلے تھے، ایک تھے بنو قریظہ اور ایک تھے بنو نذیر۔ اسی طرح مدینہ کے اندر جو قدیم لوگ یہاں پہ آباد تھے وہ بھی دو قبیلے تھے، ایک تھا اوس اور ایک تھا خزرج۔ جو بنو قریظہ والے تھے ان کی جو تھی زیادہ طرفداری اور حمایت جو تھی وہ اوس والوں کے ساتھ تھی، قبیلہ اوس کے ساتھ، اور جو بنو نذیر والے تھے ان کی خزرج کے ساتھ تھی، یعنی کہ ان کے ساتھ ان کا زیادہ معاملات ان کے قریب تھے۔ پھر ہوتا یوں تھا کہ جب اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی تو بنو قریظہ والے اوس قبیلے کا ساتھ دیتے تھے اور بنو نذیر والے خزرج قبیلے کا ساتھ دیتے تھے۔ یوں تو براہ راست آپس میں تو نہیں لڑتے تھے، لیکن ان کی لڑائی کی وجہ سے، ان کے ساتھ ان کے حلیف ہونے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے اور قتل بھی کرتے تھے، اور ایسے حالات سے دوچار کرتے تھے کہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے جانے پہ مجبور ہو جائیں۔ انہی چیزوں کا اللہ تعالیٰ موجودہ یہود کو اس چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ ہی ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نکالو گے، اور تم نے اس کا اقرار کیا تھا، لیکن پھر تم نے، یعنی کہ وعدہ تو یہ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے اس کے بعد لیا گیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اب تم موجودہ دور کے اندر اس وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تم نے یہ کیا کہ اوس اور خزرج کی طرفداری کرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تم نے لڑائی کی، قتل بھی کیا اور گھروں سے نکالا، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان۔ جی ایم سلیمان مدنی، کیا کوئی مسئلہ درپیش ہے آپ کو؟ صحیح معذرت، جی آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ ساری معذرت ہے۔ آپ پڑھائیں، ان کا مائک یا نیٹ کا مسئلہ ہے۔ اچھا تو اس میں پھر میں بات یہ کر رہا تھا کہ ان کے اوس اور خزرج تو یہ ان کے ساتھ آپس میں ان کی طرفداری کرتے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف مدد کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو بیان فرما رہے ہیں کہ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم نے تقتلون قتل کیا، انفسکم ایک دوسرے کو، اپنے آپ کو یعنی ایک دوسرے کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم اور نکالا ایک جماعت کو، منکم اپنے میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے،
तज़ाहरून अलैहिम, तुम एक दूसरे के खिलाफ, तज़ाहरून अलैहिम, तुमने एक दूसरे की के खिलाफ मदद की, बिल इस्मी, गुनाह के साथ, वल उद्वानी, और ज्यादती के साथ। वइन यअतूकुम उसारा तुफादूहुम व हुवा मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम, और अगर यअतूकुम आ जाएं तुम्हारे पास, व इन, और अगर यअतू आ जाएं कुम तुम्हारे पास, उसारा कैदी, उसारा ये असीर की जमा है, असीर कहते हैं एक कैदी को, उसारा उसकी जमा है। अगर आ जाएं तुम्हारे पास कैदी, तुफादूहुम, तो तुम उनका फिदिया देते हो, तुफादूहुम, तुम उनका फिदिया देते हो, वहुवा मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम, वाओ हालिया, हालांकि हुआ मुहर्रमुन अलैकुम, हराम था तुम पर, मुहर्रमुन अलैकुम, हराम था तुम पर, कि इखराजुहुम, उनका निकालना। इसमें होता क्या था कि आपस में जब इनकी लड़ाई होती थी ना, मतलब ओस और खजरज की, तो ये जो थे बनु कुरैज़ा वाले ओस के साथ मिलकर और बनु नज़ीर वाले खजरज के साथ मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ भी करते थे। फिर जंग के जो मामलात होते हैं वो सारे एक दूसरे के साथ पेश आते थे। लेकिन अगर लड़ाई का मौका ना हो, इसके अलावा अगर इनमें से किसी एक कबीले का भी कोई बंदा कैदी हो जाता किसी और के पास, किसी और के साथ लड़ाई के दौरान या किसी वजह से कैद हो जाता, तो ये दोनों मिलकर उसको कैद को छुड़ाने की बात करते थे और उसके लिए फिदिया दिया करते और कहते थे कि हमारी किताब में हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी लगाई गई है यहाँ पर कि अगर तुम में से कोई जो है वो कैद हो जाए तो उसको फिदिया दे के उसको छुड़ाओ। मतलब वैसे ओस और खजरज के अलावा हो फिदिया देने की बात हो तो फिर कहते थे जी हमें तौरात ने हुक्म दिया है कि अपने कैदियों को छुड़ाओ। तो अल्लाह ताला कहते हैं अफतुमिनून बिबाज़िल किताबी व तकफुरून बिबाज़, क्या तुम बाज़ किताब पर ईमान लाते हो, व तकफुरून बिबाज़, और बाज़ किताब का इनकार करते हो। यानी अल्लाह ने सिर्फ ये ही कहा था कि अगर कोई कैद हो जाए तो उसको फिदिया दे के छुड़ाना है। अल्लाह ने तो ये भी कहा था कि तुमने आपस में एक दूसरे के खिलाफ किताल नहीं करना, एक दूसरे से लड़ना नहीं है, और ना ही किसी अपने भाई को मजबूर करना है कि वो अपना घर छोड़ के चला जाए। तो तुम उन बातों पे तो अमल नहीं कर रहे हो, उन बातों में तो तुम पुराने अपने जो किताब है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हो, और इस मामले में तुम आके कहते हो कि जी हमें तौरात ने ही हुक्म दिया था। तो अफतुमिनून बिबाज़िल किताब, क्या तुम बाज़ किताब पर ईमान लाते हो, व तकफुरून बिबाज़, और बाज़ किताब का इनकार करते हो। फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया, फमा जज़ाउ, बस क्या बदला हो, फमा जज़ाउ, क्या बदला हो, मन, उस शख्स का, यफ़अलु ज़ालिका, जो ये काम करे, यफ़अलु, करे, ज़ालिका, ये काम, मिनकुम, तुम में से, फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम, बस क्या बदला हो उस शख्स का जो ये काम करे तुम में से, इल्ला खिज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया, सिवाय रुसवाई के, इल्ला, सिवाय, खिज़्युन, रुसवाई के, फिल हयातिद दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में। यानी जो तुम में से ये काम करे कि किताब ने हुक्म तो कुछ दिया हो और उसमें से आधा मान ले बंदा और आधा उसका इनकार कर दे, ठीक, तो ऐसे बंदे का दुनिया में सिवाय रुसवाई के और क्या बदला हो सकता है। यानी तो ऐसे बंदा का दुनिया में रुसवाई ही मुकद्दर है, तो उसको यही बदला मिलेगा दुनिया में। फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका, बस क्या बदला हो उस शख्स का, यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम, जो ये काम करे तुम में से, इल्ला खिज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया, सिवाय रुसवाई के दुनिया की ज़िंदगी में। व यौमल क़ियामती, और क़यामत के दिन, युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, भेज दिया जाए उनको, इला अशद्दिल अज़ाब, सख्त अज़ाब की तरफ, युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, भेज दिया जाए उनको, इला अशद्दिल अज़ाब, सख्त अज़ाब की तरफ। वमल्लाहु, और नहीं है अल्लाह, ये मा नाफिया यहाँ पर, वमल्लाहु, और नहीं है अल्लाह, बिगाफिलिन, बाज़ायदा यहाँ पर, गाफिल का मतलब बेपरवाह, वमल्लाहु बिगाफिलिन, और अल्लाह बेपरवाह नहीं है, अम्मा तामलून, अम्मा, उन कामों से, तामलून, जो तुम करते हो, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह गाफिल नहीं है, अम्मा, उन कामों से, तामलून, जो तुम करते हो। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरौल हयातद दुनिया बिल आखिरह,
उलाइका यही वो लोग हैं, अल्लज़ीना जिन्होंने, उलाइका यही वो लोग हैं, अल्लज़ीना जिन्होंने, इश्तरवू खरीद लिया, अल हयात दुनिया दुनिया की जिंदगी को, किसके बदले में, बिल आखिरती आखिरत के बदले। यही वो लोग हैं अल्लज़ीना जिन्होंने इश्तरवुल हयात दुनिया दुनिया की ज़िंदगी को ख़रीद लिया, बिल आखिरती आखिरत के मुकाबले में, फ़ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब बस नहीं कम किया जाएगा, फ़ला युख़फ़फ़ु बस नहीं कम किया जाएगा, नहीं तख़फ़ीफ़ की जाएगी, अन्हुमुल अज़ाबु उनसे अज़ाब को, फ़ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब बस नहीं कम किया जाएगा उनसे अल अज़ाबु अज़ाब को, वला हुम युनसरून और ना ही उनकी मदद की जाएगी, वला हुम और नहीं है वो, युनसरून कि उनकी मदद की जाए। बस यहाँ तक ही कर लेते हैं। एक दफ़ा मैं दोबारा शुरू से दोहरा देता हूँ तर्जुमा, तो इंशाल्लाह कल सबक ज़्यादा पढ़ेंगे, आज हम उसका मौका नहीं मिल सका इसका, शुरू से एक दफ़ा दोबारा देख लें। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम और जब हमने तुमसे वादा लिया, ला तस्फ़िकून दिमाअकुम कि तुम नहीं खून बहाओगे एक दूसरे का, वला तुख़रिजून अनफुसकुम मिन दियारिकुम और नहीं तुम निकालोगे एक दूसरे को, मिन दियारिकुम अपने घरों से, सुम्मा अक़ररतुम फिर तुमने इकरार किया इसका, व अंतुम तशहदून और तुम देख रहे थे, तुम उसको मुशाहिदा कर रहे थे, सुम्मा अंतुम हाउला फिर तुम लोगों ने। अब यहाँ पे इसका हम अरबी मुहावरे के अंदर तो हाउलाई समझ में आ जाएगा कि ये जिनकी तरफ मौजूद है, इशारा किया जा रहा है, लेकिन उर्दू के अंदर इसके लिए ज़रा दुश्वारी है तर्जमा करने में, लेकिन मतलब मैंने आपको बता दिया, हाउलाई से मुराद ये उस वक़्त के जो मौजूद यहूदी जो थे जिन उनकी तरफ इशारा किया जा रहा है। तो इसका तर्जमा हम यूँ ही करेंगे, फिर तुमने तक़तुलून अनफुसकुम कत्ल किया एक दूसरे को, व तुख़रिजून फ़रीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम और निकाला एक गिरोह को अपने में से, मिन दियारिहिम उनके घरों से, निकाला एक गिरोह को उनके घरों से, मिनकुम अपने अंदर से, तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्मि वल उद्वान तुमने एक दूसरे की मदद की, अलैहिम उनके खिलाफ, बिल इस्मि वल उद्वान गुनाह और ज्यादती के साथ, व इन यअतूकुम और अगर आ जाएं तुम्हारे पास, उसारा कैदी, तुफादूहुम तुम उनका फिदिया देते हो, तुम उनका फिदिया देते हो, वहुवा मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम हालांकि हराम है, अलैकुम तुम पर, इखराजुहुम उनका निकालना, अफतुमिनून बिबाज़िल किताब तो क्या बस तुम बाज़ किताब पर ईमान लाते हो, व तकफुरून बिबाज़ और बाज़ किताब का इनकार करते हो, फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिक बस क्या बदला हो उस शख्स का जो करे तुम में से ये काम, इल्ला खिज़युन फ़िल हयातिद दुनिया सिवाय रुसवाई के दुनिया की ज़िंदगी के अंदर, व यौमल क़ियामती और क़यामत के दिन, युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब भेज दिया जाए उनको सख्त आज़ाब की तरफ, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून और अल्लाह ताला गाफिल नहीं है, अम्मा उन कामों से, तामलून जो तुम करते हो, उलाइका यही वो लोग हैं, अल्लज़ीन इश्तरवुल हयातद दुनिया जिन्होंने खरीद लिया दुनिया की ज़िंदगी को, बिल आखिरती आखिरत के बदले में, फ़ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब बस नहीं कम किया जाएगा उनसे, अल अज़ाबु अज़ाब को, वला हुम युनसरून और ना ही उनकी मदद की जाएगी। ये सबक यहीं तक है, बाकी इंशाल्लाह फिर कल आगे।